ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಿಂ ಶರೀರಸ್ಯ ತು ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ತದಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. अतः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिर्भावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थाश्च क्लेशकरुणात् समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुःखानान् आत्मसु दुःखानात्मसु अनित्या शुचि दुःखनात्मसु अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु अनित्या शुचि दुःख अनात्मसु नित्यशुचि सुखात्मा ख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्यो शक्योः एकात्मते वा अस्मिता सुखानुषयी रागः दुःखानुषयी द्वेषः सरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रस्रव हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते क्लादपरिताप फलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणाम तापसंस्कार दुःखे गुणवृत्तिर्विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाश क्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेष लिंग अलिंग लिंगमात्रा अलिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टम् अपि अनष्टं तदन्या साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्योः स्वरूपः उपलब्ध हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिः अविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठान शुद्धिक्षये अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः अविवेकख्यातेः अविवेकाख्यातेः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्या अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः जातिदेशकाल समयान् अवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतं शोच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनं वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभक्रोध मोहपूर्वक ऋतुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञान अनन्तफल इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् आस्ते अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्य
जन्म कथन्था संबोधः शौचात् स्वाङ्गुजुगुप्सा हरेरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्यै एकाग्र्य इन्द्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषादनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिः ईश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वान अभिघातः द्वन्द्व अनभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् गति विच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तर स्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो सूक्ष्मः वाक्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः तदक्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारा इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्. Yes, sir. ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರ ಸತಿಮೂಲೆ ತದ್ವಿಪಾಕೋ ಜಾತ್ಯಾಯುರ್ಭೋಗ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भवति नो नः विच्छिन्नः छिन्नक्लेश न उच्छिन्नक्लेशमूलः यथा तुषावनद्दाः शालितण्डुल अदग्धबीजभावाः प्ररोह समर्था भवन्ति अपनीत तुषा दग्ध बीजभाव वा तथा क्लेशावनद्धः कर्माशयो विपाकप्ररोही भवति न अपनीत क्लेशो न प्रसंख्याना दग्ध क्लेशबीजाभावो वेति स च विपाकस्त्रिविधो जातिः आयुर्भोग इति जातिः आयुः भोगः इति. सतिमूले तद्विपाकः जात्यायुर्भोगाः. ಮೂಲೆ ಸತಿ ಏವ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು ಇರ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾತಿ ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಉಪಭೋಗ ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೂತ್ರದ ಸ್ಥೂಲವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ. ಇದರ ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾರವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲು, ತದನಂತರ ನಾವು ವಾಕ್ಯಶಃ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರವು ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಮೂಲ ಕರ್ಮಾಶಯ ದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಜನ್ಮ ವೇದನೀಯ ಎನ್ನುವಂತಹ 100ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇವೆರಡರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ, ಈ ರೀತಿ 4 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚತುಷ್ಕೋಟಿಕಃ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಆ 4 ವಿಭಾಗದ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸತ್ಸು ಕ್ಲೇಶೇಶು ಕರ್ಮಾಶಯ ವಿಪಾಕಾರಂಭಿ ಭವತಿ. ಕ್ಲೇಶೇಶು ಸತ್ಸು, ಇದು ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 2 ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಛಾತ್ರೇಷು ಪ್ರಕೋಷ್ಠೆ ಸತ್ಸು ಅಧ್ಯಾಪಕಃ ಪ್ರವಿಶತಿ. ಛಾತ್ರರು ಪ್ರಕೋಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅಧ್ಯಾಪಕನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಛಾತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ 2 ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಸತ್ಸು ಕ್ಲೇಶೇಶು, ಕ್ಲೇಶ ಇರುವಾಗ ಕರ್ಮಾಶಯೋ ವಿಪಾಕಾರಂಭಿ ಭವತಿ. ಕರ್ಮಾಶಯಗಳು ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ. ನ ಉಚ್ಛಿನ್ನ ಕ್ಲೇಶ ಮೂಲ, ಅವುಗಳು ಈ ಕರ್ಮಾಶಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಲೇಶವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯೋಗಿಯ ಕರ್ಮಾಶಯವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತದೋ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಮಾಶಯದಿಂದ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಆದಂಥವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಪಾಕವನ್ನ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನ ಉಚ್ಛಿನ್ನ ಕ್ಲೇಶ ಮೂಲ, ಉಚ್ಛಿನ್ನ ಕ್ಲೇಶ ಮೂಲ ಕರ್ಮಾಶಯ ನ ಫಲಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮಾಶಯ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮಾಶಯವು ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿಪಾಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪಾಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಕರ್ಮಾಶಯ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಥಾ ತುಷಾ ಅವನದ್ಧಾಹ ಶಾಲಿತಂಡುಲಾಹ ಅದಗ್ಧ ಬೀಜಭಾವಾಹ ಪುರೋಹ ಸಮರ್ಥಾಹ ಭವಂತಿ ನ ಅಪನೀತ ತುಷಾಹ ದಗ್ಧಬೀಜಾಹ ವಾ ತಥಾ ಕ್ಲೇಶ ಅವನದ್ಧಾ ಕರ್ಮಾಶಯ ವಿಪಾಕ ಪ್ರರೋಹಿ ಭವತಿ ನ ಅಪನೀತ ಕ್ಲೇಶಃ ನ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನದಗ್ಧಃ ಕ್ಲೇಶ ಬೀಜ ಭಾವೋ ವಾ ಇತಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ತುಷ ಅವನದ್ಧಾಹ, ತುಷ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಕಾಳು. ಈ ಭತ್ತದ ಕಾಳು ಅದು ತುಷ ಅವನದ್ಧಾಹ, ಆ ಹೊರಗಡೆಯ ಕವಚವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ, ಹೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದು, ಆ ಹೊಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೊಟ್ಟಿರುವವರೆಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಭತ್ತದ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿರುವವರೆಗೆ ಅದು ಪುನಃ ಪ್ರರೋಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಹೊಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಅದು ಪುನಃ ಪ್ರರೋಹಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಭತ್ತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲಿತಂಡುಲಾಹ ಅದಗ್ಧ ಬೀಜ ಭಾವಾಹ ಅದಗ್ಧ ಬೀಜ ಭಾವಾಹ. ಇನ್ನು ಸುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭತ್ತದ
ಏನು ಕಾಳುಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೀಜಾಂಕುರವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರೋಹಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೀಜಾಂಕುರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರರೋಹ ಸಮರ್ಥಾಹ ಭವಂತಿ ನ ಅಪನೀತ ತುಷಾಹ ದಗ್ಧ ಬೀಜಾಹ ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಹೊಟ್ಟು ಸುಡದೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೋ, ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಪ್ರರೋಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಾಂಕುರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ತಥಾ ಕ್ಲೇಶ ಅವನದ್ಧ ಕರ್ಮಾಶಯ ವಿಪಾಕ ಪ್ರರೋಹಿ ಭವತಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಕ್ಲೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಲೇಶ ಎಂಬಂತಹ ಹೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಉಪಮೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಹೊಟ್ಟನ್ನ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳನ್ನ ಕರ್ಮಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಕವಚ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೇನಿದೆ ಅದು ಸುಡದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದು ಬೀಳದ ಇರುವವರೆಗೆ ಅದು ಪ್ರರೋಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಮಾಶಯವು ವಿಪಾಕವನ್ನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಪಾಕ ಆರಂಭಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವು ತನ್ನ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನ ಅಪನೀತ ಕ್ಲೇಶ ನ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನ ದಗ್ಧ ಕ್ಲೇಶ ಬೀಜ ಭಾವ ವಾ ಇತಿ. ಈ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನ ದಗ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಈ ಹೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡರೆ, ತನುತ್ವ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುದು, ಅದು ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ತನೂಕರಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರರೋಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚ ವಿಪಾಕ ತ್ರಿವಿಧ ಜಾತಿ ಆಯು ಭೋಗ ಇತಿ. ಈ ಕರ್ಮವು ಹೇಗೆ ವಿಪಾಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ವಿಪಾಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಜಾತಿ ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಜನನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಇದೇ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಜನ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತಾದಿ ಜನ್ಮವೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೂ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಕೀಟ ಮುಂತಾದಂತಹ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಾತಿ. ಆಯುಹು, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಭೋಗ, ಅದರ ಉಪಭೋಗ, ಅದು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅನುಭವ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ 3 ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಫಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು 3 ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜನನ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ದೇವಜಾತಿ ಅಥವಾ ತಿರ್ಯಕ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತಿರ್ಯಕ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜನನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದೈವಾಯತ್ತಂ. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೈವಾಯತ್ತಂ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ ಮದಾಯತ್ತಂತು ಪೌರುಷಂ. ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ದೈವಾಯತ್ತಂ, ಆಯತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಧೀನಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೈವದ ಅಧೀನ ಅದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ದೈವಾಯತ್ತಂ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ ಮದಾಯತ್ತಂತು ಪೌರುಷಂ. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ 2ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೈವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾತಿ, ಆಯುಹು, ಭೋಗ, ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರ, ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮೋಪಭೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಾಶಯದಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಚರ್ಚಾ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಾ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಪುರುಷಾಧೀನವೋ ದೈವಾಧೀನವೋ, ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪುರುಷಾಧೀನವೋ ಅಥವಾ ದೈವಾಧೀನವೋ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ದೈವಾಧೀನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಜಾತಿ, ಆಯುಹು ಮತ್ತು ಭೋಗ, ಇವು ಮೂರು ದೈವಾಧೀನ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಪುರುಷಾಯತ್ನ ಅಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೈವಾಯತ್ತಕ್ಕೂ 50-50 ಅನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೈವಾಧೀನ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗ ಜನನ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ಸಿನ ವಿಚಾರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೈವಾಧೀನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾಗರ ಓದ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ಸಾಗರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಹಲೋ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 13ನೇ ಸೂತ್ರ. ಅದಲ್ಲ ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಓದ್ತೇನೆ, ನೀವು ಓದ್ಬಿಡುದು ಒಳ್ಳೇದು. ತತ್ರೇದಂ ವಿಚಾರ್ಯತೆ ಕಿಮೇಕಂ ಕರ್ಮೈಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ ಅಥೈಕಂ ಅಥ ಏಕಂ ಕರ್ಮಾನ್ ಏಕಂ ಜನ್ಮ ಅಕ್ಷಿಪತೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಚಾರಣ किम अनेकं कर्मानेकं जन्म निर्वर्तयति अथ अनेकं कर्मैकं जन्म निर्वर्तयति न तावत् एकं कर्मैकस्य जन्मनः कारणं कस्मात् अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येय अस्यावशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतीकस्य च फल क्रम नियमात् अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः स च अनिष्ठ इति न चैकं कर्मान् एकस्य जन्मनः कारणं कस्मात् अनेकेषु कर्मसु एकैकमेव कर्मान् अनेकस्य जन्मनः कारणम् इत्य अवशिष्टस्य विपाक कलाभावः प्रसक्तः स च अपि अनिष्ठ सा चापि अनिष्ठ इति न च अनेकं कर्मान् एकस्य जन्मनः कारणं तस्मात् तत् अनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेण एव वाच्यं तथा च पूर्वदोषानुषङ्गः. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿಕ ಸಂಶಯ ಅಥವಾ 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ
ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ಇದಂ ವಿಚಾರ್ಯತೆ. ಯಾವುದು ವಿಚಾರ? ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಕಿಂ ಏಕಂ ಕರ್ಮ ಏಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ ಅಥ ಏಕಂ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಂ ಜನ್ಮ ಆಕ್ಷಿಪತಿ ಇತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕಿಂ ಏಕಂ ಕರ್ಮ ಏಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ, ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಥ ಏಕಂ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಂ ಜನ್ಮ ಆಕ್ಷಿಪತಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕಲ್ಪ ಏಕಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಏಕಂ ಜನ್ಮ ಲಭ್ಯತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕಲ್ಪ ಏಕಂ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ಕಾರಯತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ, ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ, ಇದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಚಾರಣ ಕಿಂ ಏಕಂ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಂ ಜನ್ಮ ನಿರ್ವರ್ತಯತಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಕಿಂ ಅನೇಕಂ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಂ ಜನ್ಮ ನಿರ್ವರ್ತಯತಿ. ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಇನ್ನು ಅಥ ಅನೇಕಂ ಕರ್ಮ ಏಕಂ ಜನ್ಮ ನಿರ್ವರ್ತಯತಿ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು 4 ಆಪ್ಷನ್. ಈ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಸರಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ನ ತಾವತ್ ಏಕಂ ಕರ್ಮ ಏಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ. ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲನೆಯ ವಿಕಲ್ಪ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಸ್ಮಾತ್ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರಚಿತಸ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಸ್ಯ ಅವಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಸಾಂಪ್ರತಿಕಸ್ಯ ಚ ಫಲಕ್ರಮ ಅನಿಯಮಾತ್ ಅನಾಶ್ವಾಸಃ ಅನಿಯಮಾತ್ ಅನಾಶ್ವಾಸಃ ಲೋಕಸ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಃ ಸಚ ಅನಿಷ್ಟಃ ಇತಿ. ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಕರ್ಮ ಸಂಚಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ಮ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮವೂ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಗಿಯಲಾರದ ಕಥೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಡುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಸಿಲುಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರಚಿತಸ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಸ್ಯ ಅವಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ.
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮವು ಇನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಲ್ಪನಾ ಅನಾದಿತ್ವವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಾರದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಳ್ಳದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಸಂಖ್ಯೇಯಸ್ಯ ಅವಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಅಸಾಂಪ್ರತಿಕಸ್ಯ ಚ ಫಲಕ್ರಮ ಅನಿಯಮಾತ್. ಫಲಕ್ರಮ ಅನಿಯಮಾತ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಯಾವ ಕರ್ಮಾಶಯವು ಹೊತ್ತು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಶಃ ಕರ್ಮಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಗಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮ ಅನಿಯಮಾತ್ ಅನಾಶ್ವಾಸ ಲೋಕಸ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಗ್ಗಂಟಾದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನಾಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವು ಬಲವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾದವು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ವಾದವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಚ ಅನಿಷ್ಟ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅನಿಷ್ಟ. ಈ ಮೊದಲನೇ ವಾದ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ನಿಯಮವು ಅಪ್ರಸಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಈಗ. ನಚ ಏಕಂ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ. ಈಗ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಸಹವಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್. ಯಾಕೆ? ಕಸ್ಮಾತ್ ಅನೇಕೇಷು ಕರ್ಮಸು ಏಕೈಕಮೇವ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ ಇತಿ ಅವಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ವಿಪಾಕ ಕಾಲ ಅಭಾವಃ ಪ್ರಸಕ್ತಃ. ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾತೀತವಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಏಕೈಕಮೇವ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ ಇತಿ ಅವಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ವಿಪಾಕ ಕಾಲ ಅಭಾವ ಪ್ರಸಕ್ತಃ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನು ಕರ್ಮದ ರಾಶಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯಲಾರದ ಕಥೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಪಾಕ ಆರಂಭ ಅಸಮರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಾಕ ಕಾಲ ಅಭಾವ ಪ್ರಸಕ್ತಃ ಸಚ ಅಪಿ ಅನಿಷ್ಟ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ, ಅದು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು, ಇದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕಾರಾರ್ಹ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ನಚ ಅನೇಕಂ ಕರ್ಮ ಏಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ ಅನೇಕಂ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ ಅನೇಕಂ ಜನ್ಮ ಯುಗಪತ್ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏವ ವಾಚ್ಯಂ ತಥಾ ಚ ಪೂರ್ವದೋಷ ಅನುಷಂಗಃ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ವಿಕಲ್ಪ ಏನು?
ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಮೂರನೇ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನಚ ಅನೇಕಂ ಕರ್ಮ ಅನೇಕಸ್ಯ ಜನ್ಮನಃ ಕಾರಣಂ ಕಸ್ಮಾತ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಅನೇಕಂ ಜನ್ಮ ಯುಗಪತ್ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ ಇರ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯುಗಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಉಪಭೋಗವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯು ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಾದವೂ ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರಾರ್ಹ. ತತ್ ಅನೇಕಂ ಜನ್ಮ ಯುಗಪತ್ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏವ ವಾಚ್ಯಂ ತಥಾ ಚ ಪೂರ್ವದೋಷ ಅನುಷಂಗಃ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ದೋಷವೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷ ಯಾವುದು? ಕರ್ಮ ಅನಂತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಂತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಈ ಅನಂತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ, ಇದು ಕೂಡ ಅಸತ್ಯ. ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತವೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಸೀತೆ, ಹಿಂಗಾಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಇದು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಸಹವಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂರೂ ವಾದವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ತಸ್ಮಾತ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಾಂತರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಯಣಾಂತರೆ ಕೃತಃ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾಶಯ ಪ್ರಚಯೋ ಪ್ರಚಯಃ ವಿಚಿತ್ರಃ ಪ್ರಧಾನೋ ಅಪಸರ್ಜನ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರಾಯಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಏಕಪ್ರಗಟ್ಟಕೇನ ಮಿಲಿತ್ವ ಮರಣಂ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೂರ್ಛಿತ ಏಕಮೇವ ಜನ್ಮ ಕರೋತಿ. ತಚ್ಚ ಜನ್ಮ ತೇನೈವ ಕರ್ಮಣ ಲಬ್ಧಾಯುಷ್ಯಂ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಿನ್ ಆಯುಷಿ ತೇನೈವ ಕರ್ಮಣ ಭೋಗಃ ಸಂಪದ್ಯತ ಇತಿ. ಅಸೌ ಕರ್ಮಾಶಯೋ ಜನ್ಮಾಯುರ್ಭೋಗ ಹೇತುತ್ವಾತ್ ತ್ರಿವಿಪಾಕಃ ಅಭಿಧೀಯತ ಇತಿ. ಅಥ ಏಕಭವಿಕಃ ಕರ್ಮಾಶಯ ಉಕ್ತ ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಕಲ್ಪ? ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. 3 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಪರಿಶೇಷ ನಾಮ ಅವಶಿಷ್ಟಂ.
ಈಗ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯ. ತಸ್ಮಾತ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಯಣಾಂತರೇ ಕೃತಃ ಪುಣ್ಯ ಅಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾಶಯ ಪ್ರಚಯ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಉಪಸರ್ಜನ ಭಾವೇನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಪ್ರಾಯಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಏಕ ಪ್ರಘಟ್ಟಕೇನ ಮಿಲಿತ್ವಾ ಮರಣಂ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಸಮೂರ್ಛಿತಃ ಏಕಮೇವ ಜನ್ಮ ಕರೋತಿ. ನಾಲ್ಕನೇದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಯಣಾಂತರೆ, ಆ ಜನ್ಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯಣಂ ನಾಮ ಮರಣ ಕಾಲ, ಸನ್ನಿಹಿತ ಮರಣ ಕಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಅವ್ಯವಹಿತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೆ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಬದುಕಲು ಕಲೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಮರಣ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವರು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಣಾಂತರೇ ಕೃತಃ ಪುಣ್ಯ ಅಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾಶಯ ಪ್ರಚಯ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾಶಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾಶಯವನ್ನ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎರಡೂ ಸೇರಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಮಾಶಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಅಪುಣ್ಯಗಳ ಕರ್ಮಾಶಯವು ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಗಹನವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಇದನ್ನ ತಿರ್ಯಕ್ ಯೋನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವುಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮೋಪಭೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇರುವೆಯ ಜೀವನ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 3 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೌಗಿಕಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಇವುಗಳ ಜೀವನವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇನ್ಕ್ಯೂಟಿವ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಾಮ ಜಡತ್ವ. ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಏನು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪುಣ್ಯಗಳ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ, ಅದು ಹಕ್ಕಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಜಂತು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತಹ ಉಳಿದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿವೇಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಉಪಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರಜೈಹಿ ಕರ್ಮದೋಷೈಹಿ ಯಾತಿ ಸ್ಥಾವರತಾಂ ನರಃ ವಾಚಿಕೈಹಿ ಪಕ್ಷಿಮೃಗತಾಂ ಮಾನಸೈಹಿ ಅಂತ್ಯಜಾತಿತಾಂ. ಶರೀರಜೈಹಿ ಕರ್ಮದೋಷೈಹಿ, ಈ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ 3 ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಯ, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು. ಈ ಶರೀರ ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ದೋಷಗಳಿದೆಯೋ ಶರೀರಜೈಹಿ ಕರ್ಮದೋಷೈಹಿ ಯಾತಿ ಸ್ಥಾವರತಾಂ ನರಃ. ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ
ಸ್ಥಾವರತಾಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಯಾತಿ ಸ್ಥಾವರತಾಂ ನರಃ ವಾಚಿಕೈ ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗತಾಂ, ವಾಗ್ದೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾವ ಏನು ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಚಿಕೈ ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗತಾಂ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮೃಗ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮಾನಸೈ ಅಂತ್ಯಜಾತಿತಾಂ, ಈ ಮಾನಸವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು, ಇದರಿಂದ ಅಂತ್ಯಜಾತಿತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಈ ಎರಡೂ ಸಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಯಣಾಂತರೇ ಕೃತಃ ಪುಣ್ಯ ಅಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾಶಯ ಪ್ರಚಯ, ಪ್ರಚಯ ನಾಮ ಸಂಚಯ, ಅವುಗಳ ಸಮೂಹ, ಸಂಚಯ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಉಪಸರ್ಜನ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಿತ. ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಗೌಣ, ಉಪಸರ್ಜನಂ ನಾಮ ಗೌಣಂ. ಈ ಉಪಸರ್ಜನ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಉಪಸರ್ಜನಂ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಸಮಾಸ ಉಪಸರ್ಜನಂ, ಉಪಸರ್ಜನಂ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಉಪಸರ್ಜನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಜನಂ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಣ. ಈಗ ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌಣ ಕರ್ಮಗಳು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಪಾಕವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತವೆ. ಕರ್ಮಫಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಪದ ವಿಪಾಕ, ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ. ಈ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕವು ಪ್ರಧಾನ ಉಪಸರ್ಜನ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಾಯಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಏಕ ಪ್ರಘಟ್ಟಕೇನ ಮಿಲಿತ್ವ. ಈ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಣ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರಘಟ್ಟಕೇನ ಮಿಲಿತ್ವ ಮರಣಂ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಸಮೂರ್ಛಿತ ಏಕಂ ಏವ ಜನ್ಮ ಕರೋತಿ. ಅವನ ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಕಲಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಬಂಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಪಾಕವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದು ಗೌಣ ಕರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪಾಪವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಇದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಏಕೋ ವಿವೇಕೋ ಅಧಿಕೋ ಮನುಷ್ಯೇ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಾರಂಭ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಂತೂನಾಂ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭ ಮತಃ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ತಥೋ ವಿಪ್ರತ ತಸ್ಮಾತ್ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪರತ ವಿದ್ಯುತ್ವಂ ಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಚನಂ ಸ್ವನುಭವೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಿತಿ ಮುಕ್ತಿರ್ನೋ ಶತಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತೈ ಪುಣ್ಯೈ ವಿನಾ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏಕೋ ವಿವೇಕೋ ಅಧಿಕೋ ಮನುಷ್ಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3ನೇ ಪಾದ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವಿವೇಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಂಶ, ಉಳಿದಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದ ಆರಂಭ ಮರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈತುರಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಾಂ ಏಕೋ ವಿವೇಕೋ ಹ್ಯಧಿಕೋ ಮನುಷ್ಯೇ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನ, ಇವು 4 ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಾಂ ಏಕೋ ವಿವೇಕ ಅಧಿಕ ಮನುಷ್ಯೇ. ಆ ವಿವೇಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಗೌಣವಾದದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಸುಖ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇದು ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ ದುಃಖಾನಿಚ ಸುಖಾನಿಚ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಸೊ ಸುಖವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ದುಃಖವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಷ್ಟೆ. ಇದನ್ನ ಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು ತಟಸ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೌಕಿಕರಾದಂಥವರು ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತಾರೆ, ತನ್ಮಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ತಾನೇ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾಗ, ಸುಖದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಗ ಮತ್ತು ದುಃಖದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ, ಈ ರೀತಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಲೌಕಿಕರಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ, ತಟಸ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು ಈ ಕರ್ಮಾಶಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮಿಲಿತ್ವಾ ಮರಣಂ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಸಮೂರ್ಛಿತ ಏಕಂ ಏವ ಜನ್ಮ ಕರೋತಿ, ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಗೌಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಚ್ಚ ಜನ್ಮ ತೇನ ಏವ ಕರ್ಮಣ ಲಬ್ಧಾಯುಷ್ಯಂ ಭವತಿ, ಆ ಜನ್ಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜಾತಿ, ಆಯುಹು, ಭೋಗ ಈ 3 ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೈವಾಧೀನ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯಾಯುರ್ಭೋಗ, ಸತಿ ಮೂಲೆ ತದ್ವಿಪಾಕೋ ಜಾತ್ಯಾಯುರ್ಭೋಗಾ. ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾತಿ, ಆಯುಹು ಎಷ್ಟು ಕಾಲವ ಜೀವನ, ಭೋಗ ಯಾವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಸ್ಮಿನ್ ಆಯುಷಿ ತೇನ ಏವ ಕರ್ಮಣ ಭೋಗ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಇತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆಯುಷ್ಯನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಂಚಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮದ ವಿಪಾಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಾನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ
ತಾವಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೇ ಆಗ್ಲಿ ಸುಖವೇ ಆಗ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕರ್ಮದ ಉಪಭೋಗ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಗುಣ ಇದೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಆಯುಷಿ ತೇನ ಏವ ಕರ್ಮಣ ಭೋಗ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅಸೌ ಕರ್ಮಾಶಯ ಜನ್ಮ ಆಯುರ್ಭೋಗ ಹೇತುತ್ವಾತ್ ತ್ರಿಪಾಕಃ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಇತಿ. ಇಂತಹ ಕರ್ಮಾಶಯವನ್ನ ತ್ರಿಪಾಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ತ್ರಿಪಾಕ? ಈ ಕರ್ಮಾಶಯವು ಜನ್ಮ ಆಯು ಭೋಗ ಎಂಬಂತಹ ಮೂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತ್ರಿಪಾಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವಿಪಾಕ, ಸರಿ, ತ್ರಿವಿಪಾಕ, ಮೂರರ ವಿಪಾಕವು ಜನ್ಮ ಆಯುರ್ಭೋಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕರ್ಮಾಶಯನ ತ್ರಿವಿಪಾಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಏಕಭವಿಕ ಕರ್ಮಾಶಯ ಉಕ್ತಃ. ಏಕಭವಿಕ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಏಕಭವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ತ್ರಿವಿಪಾಕವು. ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾಳೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ಮುಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸರ್, ಅದು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅದ್ರ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಆದರ್ಶ ರಾಜ